Dear first year newly admitted students, welcome to online based orientation class from Dharmagar Degree College. I congratulate you on behalf of the students, teachers, and institutions. Before that, I want to introduce myself. I am Mr. Ator Rahman, lecturer of English, Dharmagar Degree College. I hope that all of the students are really well by the grace of Almighty Allah during the long vacation of COVID 19. Dear students, to start my class, I want to give you some information about buying a book of English language. This book you have to buy as early as possible. English for today for class 11 and 12, National Curriculum Textbook Board, Dhaka. To buy this book, then I will go through in this book chapter by chapter, unit by unit, I will discuss in front of you. Before that, I want to discuss about the significance of learning English. Why we will learn English? You know, English is an international language. Without knowing English, you cannot achieve your destination. English is not our mother tongue, it's a foreign language. So, if you want to learn English language well, you have to study a lot. At the very beginning of the year, at the very beginning of this class, this is the system of communicative language. Communicative competence means ability to use language appropriately in different circumstances. Communicative competence refers to the ability to use in different circumstances. There are two ways of developing communicative competence in a language. The first one is acquisition, which is similar to the way of developing ability in their mother tongue. It is natural and subconscious process, and the other is learning. English is very essential for every students to get a good job. Many believes that English helps us to get a good job and earn better salary. Statistics show that about 350 million people speaks English as a first language and 300 million people use it as a second language, and it is official and semi-official language. English language learning is like riding a bicycle. If you want to speak English fluently, you have to learn a lot of vocabulary. A vocabulary will help you to speak English fluently. At the very beginning of the year, you have to study hard. You have to learn a lot of vocabulary. Without knowing vocabulary well, you cannot speak English with your friend circle, with your family members, with your parents, and with the environments. So, I give you emphasize that you have to study. As early as possible, you should buy this book. If you want to learn language, you have to buy a book. And you know that a good book is a good companion. Without studying,
a lot you cannot learn English language. So every student must be sure to buy this book as early as possible in anywhere of our country. If you go to Madhopur, if you go to Dhaka, if you go to Sylhet, you will buy this book. After buying this book, I will go through unit by unit, lesson by lesson, and which way to learn English language well. I will give you some information. You know, to know a lot of vocabulary, to study a lot, then it will possible for you to speak English fluently. Language learning is like riding a bicycle. Today I want to discuss in front of you about the syllabus of English first paper. From this book, there are three passages will come to your examination. First passage, question number 1, read the following text and answer the questions. Question A and B. এক নম্বরে যে কোশ্চেনটা আসবে সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। তোমরা এসএসসি লেভেলে এই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আনসার দিয়ে এসেছ। এক নম্বরের এ, 5টি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে। 5টি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের মধ্যে question number A, multiple choice question A, B, C, D, E। এই 5টি প্রশ্নের উত্তর দিবা। প্রত্যেকটার মধ্যে 4টি করে উত্তর থাকবে, যে কোনো একটি সঠিক উত্তর থাকবে এবং একটি থাকবে ভুল উত্তর। এই 5টির মধ্যে 5টা আনসার দিতে বলে 5 out of 5, অর্থাৎ 5টা আনসার দিতে পারলে 5-এ 5 নাম্বার। কোয়েশ্চেন নাম্বার এ কমপ্লিট। কোয়েশ্চেন নাম্বার একের বি এর মধ্যে থাকবে আরো 5টি প্রশ্ন ফ্রম দি অ্যাভাব প্যাসেজ। যে প্যাসেজটা তোমাদের আসবে সেই প্যাসেজ থেকে আরো 5টি প্রশ্ন থাকবে। এটার মধ্যেও স্মল এ, বি, সি, ডি, ই, এই 5টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে প্রত্যেকটার মধ্যে 2 করে নাম্বার থাকবে। এই 2-এর যদি প্যাসেজ দিয়ে আমরা আনসার দিতে পারি তাহলে 5 দুগুণে 10 নাম্বার। এই কোয়েশ্চেন নাম্বার এর মধ্যে থাকবে 15 নাম্বার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর মধ্যে আসবে, অর্থাৎ এটাও একটা প্যাসেজ আসবে এই ফ্রম দি টেক্সট বুক। এই প্যাসেজ থেকে আসার পর রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য টেবিল বিলো উইথ দ্য গিভেন ইনফরমেশন। অর্থাৎ একটি প্যাসেজ থাকবে, এই প্যাসেজ থেকে একটা টেবিল থাকবে, এই টেবিলের মধ্যে 10 নাম্বার। আবার এটার অর দিয়ে একটা কোশ্চেন থাকবে, এটাকে ফ্লো চার্ট বলা হয়। এই ফ্লো চার্টের মধ্যেও থাকবে 10 নাম্বার। অর্থাৎ তুমি যে কোনো একটি আনসার দিতে হবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর মধ্যে 10 নাম্বার, 10-এ অনেকেই 10-এ পাইতে পারো। অ্যান্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড সামারাইজ। অ্যানাদার প্যাসেজ উইল কাম ফ্রম ইউর টেক্সট বুক। ওই 3 নম্বর কোয়েশ্চেনে একটা সামারি থাকবে, এই সামারিটা আমাদের লিখতে হবে। সামারিতেও 10 নাম্বার থাকবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 is already complete. Question number 4, read the following text and fill in the blanks with the suitable word from the box. There are more words than necessary. Make any grammatical change if necessary.
অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার 4-এর মধ্যে ভোকাবুলারি আনসার থাকবে। ভোকাবুলারি বক্সের ভিতরে 10টা অথবা 12টা ভোকাবুলারি দেওয়া থাকবে। এই ভোকাবুলারি যদি আমরা শূন্যস্থানে বসাতে পারি তাহলে প্রত্যেকটার মধ্যে থাকবে 0.5 করে। 10টা আনসার দিলে 5 নাম্বার আমরা পাইতে পারি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, fill in the blanks with the appropriate word in each box। অর্থাৎ এটাও কিন্তু ভোকাবুলারি সিস্টেম উইদাউট ক্লু, এটার মধ্যে কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে না। ফলশ্রুতিতে এই আনসারটা আমাদের নিজের থেকে উত্তর দিতে হবে। এটার মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে 1 নাম্বার করে, 10টা শূন্যস্থান থাকবে, প্রত্যেকটার মধ্যে 1 নাম্বার করে। তোমরা যদি আনসার দিতে পারো 10-এ 10। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, rearrange the following sentences to make a coherent order। প্রশ্নপত্র 6, এটার মধ্যে থাকবে 10 নাম্বার। এই 10 নাম্বারে এলোমেলো সেন্টেন্স থাকবে। এলোমেলো সেন্টেন্সকে সাজিয়ে লিখতে পারলে আমরা 10-এ 10 পেতে পারি। এই হলো 60 নাম্বার পার্ট 1, অর্থাৎ রিডিং টেস্ট। রিডিং টেস্টে 16 মার্কস থাকে। আর পার্ট 2, এটার মধ্যে থাকে 40 নাম্বার। এটাকে রাইটিং টেস্ট বলা হয়। কোয়েশ্চেনের 2টা পার্ট থাকবে, 2টা পার্টে একটা রিডিং টেস্ট আর একটা রাইটিং টেস্ট। রাইটিং টেস্টের মধ্যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 প্যারাগ্রাফ রাইটিং আসে। এই প্যারাগ্রাফটা টেক্সচুয়াল বেসড হয় এবং টেক্সচুয়াল বেসড ছাড়াও হয়, দুইভাবে আসতে পারে। প্যারাগ্রাফে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে, অনেক সময় কোয়েশ্চেনগুলি যদি আমরা আনসার দিতে পারি তাহলেও প্যারাগ্রাফ সেটিং হয়ে যাবে। প্যারাগ্রাফে কিন্তু 10 নাম্বার। কোনো স্টুডেন্ট যদি সুন্দর করে লিখতে পারে তাহলে 10-এ 8, 9 এবং এমনকি 10-এ 10ও পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, স্টোরি কমপ্লিটিং। তোমরা আগেও স্টোরি কমপ্লিটিং পড়ে এসেছ। একটা আননোন টপিক্সের উপরে স্টোরি কমপ্লিটিং থাকে, কিছুটা লেখা দেওয়া থাকবে আর বাকিটা কমপ্লিট করতে হবে। এটা অনেক ধরনের স্টোরি তোমাদের বইতে আছে, পাঠ্যপুস্তকে থাকতে পারে, পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও থাকতে পারে। এই স্টোরি কমপ্লিটিংগুলো বুঝে শুনে আনসার দিতে হবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, ইনফর্মাল লেটার। ইনফর্মাল লেটারে আছে, তোমরা জানো যে লেটার 2 ধরনের হয়, ইনফর্মাল লেটার, ফর্মাল লেটার। ফর্মাল লেটার হচ্ছে যেগুলি অফিসিয়ালি, যেমন দরখাস্ত, অ্যাপ্লিকেশন, এগুলি হচ্ছে ফর্মাল লেটার। আর ইনফর্মাল লেটার হচ্ছে পিতামাতার কাছে পত্র লেখা, বন্ধুর কাছে পত্র লেখা, চাচার কাছে, আঙ্কেলের কাছে পত্র লেখা, আন্টির কাছে পত্র লেখা, এগুলি হচ্ছে ইনফর্মাল লেটার। তো একটা ইনফর্মাল লেটার আসবে, এই ইনফর্মাল লেটারটার আনসার তোমাকে দিতে হবে। এটার মধ্যে থাকবে নাম্বার 5। যদি স্টুডেন্ট তোমরা খুব সুন্দর করে আনসার দিতে পারো তাহলে 5-এ 5 পাওয়ার একটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, দি গ্রাফ রাইটিং। তোমরা মেট্রিকেও এই গ্রাফ রাইটিং আনসার দিয়ে আসছো। ইন্টারমিডিয়েটও গ্রাফ রাইটিংয়ের একটা প্রশ্ন থাকবে এর উপরে। এই প্রশ্নটা বুঝে আনসার দিতে পারলে মোটামুটি ভালো একটা নাম্বার ক্যারি করতে পারবে। এটার মধ্যে থাকবে 10 নাম্বার গ্রাফ রাইটিংয়ে। নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন, সামারি অফ দি পোমস। এটা কিন্তু এসএসসি লেভেলে এই সিলেবাসে নতুন, অর্থাৎ কবিতা আসবে। তোমরা ইংরেজি কবিতা মেট্রিক লেভেলে ছিল না হয়তোবা, ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ইংলিশ কবিতা সেটিং দেওয়া হয়েছে। 10টা অথবা 15টা কবিতা আছে। আমরা যদি কবিতাগুলি সুন্দরভাবে পাঠ করতে পারি এবং এটার সামারি বুঝে শুনে লিখতে পারি তাহলে কবিতা থেকেও নাম্বার পেতে পারি। এবং এই সামারির উপরে মার্কস থাকবে 8, এই টোটাল 40। রাইটিং টেস্টে 60 এবং রিডিং টেস্টে 60 এবং রাইটিং টেস্টে 40, টোটাল এই 100-এর উপরে আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা হয়ে থাকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার।
কোয়েশ্চেন এগুলি বুঝে